ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਪਿਛਲ ਪਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ, ਗੋਂਦੇ ਕੇ ਸੰਗ ਜਾਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਾਗ ਚਲਤ ਹੈ, ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ कराए। पिछल पाए श्री अमर जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, आप अमृत वेले की दीवान दी हाजरियां भर रहा होया गुरबाणी स्वरूप सतगुरु साहब के दर्शन दीदार करते हुए सतगुरु साहब जी का पावन पवित्र इतिहास पढ़ सुन के लाहा ले रहे हाँ। यह इतिहास कुछ दिनों तो गुरु अंगद साहब महाराज जी का प्रारंभ होया हुआ है। इस इतिहास विच कोई जिहड़ा प्रसंग है गुरु अमरदास साहब जी दे चल रहा है। जिस तरह आप जी ने 12 साल तक लक बन के सतगुरु साहब जी के घर की महान सेवा की, महान शक्तियां ते 12 वर हासिल किए। इसे समय विच ही गोंदा खत्री चौधरी गुरु अंगद साहब महाराज जी की हजूरी में आप जी बेनती कर लग्या कि महाराज मैं नगर बसाना चाहना हाँ, पर लखा पूतां प्रेतां दुआ जिन्हां ने उत्थे वासा किया है, दिंदे समय यतन किया जांदा, चढ़ाई की जाती, रात नूं ढा जांदे ने। रनहुरनी बसन मेरी सहायता करो। गुरु अंगद साहब महाराज जी ने कुछ पड़ताल करनी शुरू कर दी भी इन्ने क्यों आ बैठे, कारण की होया है, सच कहे। इसने सारी वाकफी दी कि मारा गल क्यों होई। साझी धरती पिछे साडा रगड़ा झगड़ा पै गया, दो धड़े दो पक्ष बज गए। इस तरह कुछ कहते भी इन्ना साडा बनता हिस्सा ये साडी है, मैं कहता भी ये सारी मेरी है। जर जोरू जमीन तिन्ने झगड़े का कारण है भी माया पिछे लड़ाई हुंदी, झगड़ा हुंदा है। तो सियाड़ पिछे बन बड़े बन्ने पिछे हो जाता है। तीजा है त्रीमत, ये पिछे भी लड़ाई बहुत हुंदी है, लड़ मरदे ने। हाँ कर काट बर्बाद हो जाते इससे पिछे। इस तरह इन्हें सच कहा कि मारे जमीन पिछे धरती पिछे मुकदमा चल पिया। जो कोई फैसला ना होया फिर असीं इकट्ठे होके दिल्ली चले गए, दोहां दी गल सुनी। उन्होंने कह दिता भी आपो अपने इष्टानुसार कसम खाओ, जिन्नी जी किसी की हैगी उन्नी बोलो। मैं मारा लालच करके झूठी कसम खा गया, झूठ बोल गया भी सारी धरती मेरी है, बाकी किसी का कोई मरला कोई कनाल नहीं। इस तरह झूठ बोलन करके जिहड़ा वो मुकदमा मेरे हक विच हो गया। सारी धरती का मालिक मैं बन बैठा। यह झूठ बोलने करके महान पाप भी हो गया। वो पाप करके फिर पावनी जगह से बेअंती लाना आ उतरिया होया है। और सच कहन करके फिर गुरु महाराज जी ने इसकी सहायता की थी। गुरु अमरदास साहब जी ने तैयार किया भी साड़ी फूल छठी लैके जाओ, जिन्ने लखा भूत प्रेत ने जो हमारे जी हिलाओ चलाओ दिखाओ सब भज जाणगे, कोई नहीं रहेगा। गुरु अमरदास साहब महाराज जी जिवें बेनती करके
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਛਟੀ ਜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸਭ ਭਜਾਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਪਿਛਲ ਪਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰ ਛਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਕੇ ਸੰਗ ਜਾਏ। ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਪੈਰੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਚਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਾਈਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਾਏ। ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਬ੍ਰਿਧ ਸਰੀਰ ਨਿਬਲ ਕੱਦ ਛੋਟਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 84 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮਧਰੇ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਟਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਵਿਸਾਲ ਸਭਨ ਕੇ ਓਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਵਿਸਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਟਾ ਕੀਏ ਆਸਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਤੀਨ ਕੋਸ ਪਰ ਜਬ ਹੀ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ 3 ਕੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਤਹ ਠਾਂਡੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ 3 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਸਵਾਏ ਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਭੋਗ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਉਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਉਹ 84 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ 101 ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 3.5 ਪੱਤਰੇ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਸਿੱਧ 350 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਦੋਂ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਉਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ। ਇੰਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਭੋਗ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ 3 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਠ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 3 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਬਸਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਸਾਇਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪਰੇ ਕਰੀ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ 8 ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਸਵਾਏ ਮਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਕਰ ਮੁਖ ਦਿਸ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਝੱਟੀ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਕੋਹਾਂ ਵੇਲੋ ਪਿਛਲੇ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਫਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਨਿਰਭੈ ਤਿਸ ਕਾਲ। 3 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਛਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕੀ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐ ਨਿਰਭੈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਛਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਛਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਉੱਚੇ ਕਰੀ ਉਠਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਛਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਆਪਣੋ ਹੱਥ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋ ਜਾਏ ਦਿਖਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਖਾਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿਖਾਲੀ ਹੈ। ਛਟੀ ਜੀ ਫੂਲ ਛਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰੀ ਤਪਤ ਦੀਰਘ 3 ਮਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਫੂਲ ਛਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਦੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਿਨ ਭਰ ਥਿਰਿਓ ਜਾਏ ਤਿਹ ਨਾਹੀ। ਸਰੀਰ ਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛਿਨ ਭਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੜਿਆ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਛਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਘਾਹ ਤੇ ਟਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਅੱਖਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ 2 ਛਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇੰਨਾ ਛਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਰੇ ਜਾਤ ਤਿਨ ਕੇਰ ਸਰੀਰਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੜਦੇ ਮੱਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਏ ਅਤੀਰ ਸੰਭਾਰ ਨਾ ਚੀਰਾ। ਤੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਘਬਰਾਹਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਨਹਿਨ ਸੰਭਾਰੇ। ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਾਤ ਭਰਾਤ ਕੋ ਛੋਰ ਪਧਾਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤਿਆਗ ਚਲੇ ਪਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਪਤੀ ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਧਰ ਹੋਏ ਅਚੇਤ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਜਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਲਾ ਚਲੀ ਐਸੇ ਤਿੰਨ ਪਰੀ। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੁਆ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਰੇ ਹਲਚਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗਏ ਥਾਨ ਤਜ ਥਿਰੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। 24 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਤ ਭੱਜ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਦਿਸਨ ਹੋਏ ਸਕੈ ਨਾ ਖਲੇ। ਸਾਰੇ ਤਰਫਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਭਜਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਛਰੀ ਹਿਲਾਵਨ ਕਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਛਟੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤਪਤ ਤਿਨਹੋਂ ਪਰ ਪਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਤਿਕ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਹਿ ਬਿਨੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤਜਹੋ ਹਮੈ ਨਹਿ ਨਾਹਕ ਹਨੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਿਹੱਕੇ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਕੋ ਉਤਰਿਓ ਡੇਰਾ। ਕੁਝ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮਹਿ ਸੰਭਾਰਨ ਦੇਹੋ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਕਰਕੇ ਮਾਰਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਾ। ਛਰੀ ਨ ਚੰਚਲ ਕਰਹੁ ਅਗਾਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੂਰ ਛਟੀ ਜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੇ ਜਾਹਿ ਹਮ ਤੂਰਨ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਧਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਛਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਕਰੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਚਿਓ ਜਬ ਰੌਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੁਟਪਾ ਜਾ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਗਏ ਛੋਰ ਤਬ ਠੌਰਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਦੀ ਦੇਵਣੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਾਹੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਉਣੀ ਹੈ ਸੀ। ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਗਰਭ ਧਰ ਤਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਉਣੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਸੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਤੋ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਸੂਤ ਸਮੈ ਤਹਿ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਓ ਸੋਚ ਆਚਕ ਹੀ ਦ੍ਰਿਗ ਲਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਨ ਚੇਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਏ ਤਰਾਸ ਉਰ ਭਾਜ ਪਧਾਰੀ। ਆਓ ਦਿਉਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਢਿੱਗ ਦੇਖਿਓ ਪਤ ਰਖਵਾਰੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਬਲ ਦੌਰਤ ਤਰਾਸਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ
व्याकुल जी हो रही है। गिरियो गर्भ तब सिस भेद होई। कहते इन्नी डरी इन्ना व्याकुल होई है। कहते पेट दे विचों 2 बच्चे पैदा हो गए, डिग पए हन धरती ते। तो जवार को तहां किदारा। जिथे 2 बच्चे कहते पेट विचों निकल के डिग पए, उत्थे कहते जवार दा चरी दा खेत जा है सी। ऊपर कटी हुई तिस बारा। जिमीदार ने उपरों कहते वो कट्टी हुई वड्डी हुई सी। एक के दृग सो लग्यो फिरंबा। एक जड़ा ज्योनी दा बच्चा है ना, जदों डिग्या कहते वो जड़ा चरी दा ज्वार दा मुड़ जा है, वो कहते लग्या है अख विच। चुभ्यो बीच सो कीनस खंडा। अख विच कहते खो गया है राजा, जिस करके वो कहते उसने जख्म कर दिता है, अख तोड़ दी है। काना देव विदित तब जग है। हे श्रोता जन, उसका नाम संसार दे विच काना देव करके प्रगट ही है, प्रसिद्ध ही है। दुर्ग बठिंडे विच जो रहा। कहते बठिंडे दे कले विच बहुत समा करके रहा है। श्री कलगीधर जाए निकासियो। काने दिया जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी गुरु काशी श्री दमनवा साहब गए, इत्थे जाके बेनती की सी कि महाराज बहुत तंग कर रहे, इहनूं कढो। हे गुरु कलगीधर पातशाह जी ने इसनूं कहा सी भी तू जा। कहता महाराज मैं बहुत भुखा ते है, थोड़ा कुछ खुआ पिया के भेजो, इस तरह भुखे तो चलिया नहीं जाता है। और कहते जिन्ना मर्जी अनाज ले ला, होर कोई शकन छकाउण वास्ते मिठाई ले ला। कहता ये नहीं जी महाराज, कोई बास बूस दी बली देओ, होवे तकड़ा होवे, माड़ा मोटा ना होवे। फिर इस तरह फिर गुरु कलगीधर जी ने कहा कोई झोटा झूटा जा लभ के लिया हो तकड़ा। जिथे झोटा सर गुरुद्वारा दमनवा साहब तो 5-7 मील के फासले ते बनया होया खेतां विच स्थान, ते इत्थे सिंह आए ने, नगर वसिया नाल ही। सिंघां ने कहा भी सानू कोई आ बली देनी है, उन्होंने काने दी उन्होंने कढना है, कोई दख दिओ जी इत्थों कोई तकड़ा रिश्त पुष्ट। ये जड़ा झोटा जा बड़ा तकड़ा मारन खंडा सी, बहुत हाकी सी, बड़ा मस्तिया होया सी। जो जेडे लोग सी उन्होंने मखौल करन वास्ते ने कहते ओ ले जाओ जी, ओ बहुत रिश्त पुष्ट है। वे वेखांगे किवें भजाउंदा सिंघां नूं, भजना किवें पैंदियां। सिंघां ने जाके संबोधन करके कह दिता भी गुरु कलगीधर पातशाह जी ने भी सानू भेजिया है, तो भाई हुण सीधा होके अगे लग के चल पे। जे कहीं महाराज ने किवें बताया, ये तो महाराज नूं पुछी, तू सानू तो आगे भी ले जाओ। जिवें आम सियाणे पशु हुंदे ना, मौजां अगे लग के तुर पैंदे, नीवी जी पा के ते तुर पिया है। वो देख के हैरान, कहते भी ये तो देखते हैं सारी पैंदा सी, इनू की हो गया, ये मौज ना जाता है। फिर सिंघां तो भुलना गलतियां बख्शाउंदे, फिर महाराज जी इस तो भुल गए, इस तो मखौल कीता सी तुहानू गलती। वो कहते भी साडा नहीं, ये तो महाराज ने बुलाया, महाराज दे आखे जा रहा है। बठिंडे की फिर उपरली वो जी कंध जी है, उपरला थां है, उत्थे ले गए सन। वो काफी उच्चा किला है बठिंडे विच, हुण भी है। गुरु महाराज का अस्थान भी उत्थे हैगा किले विच, सोहना बनया होया है। पहला तो छोटा जा हुंदा सी, जिवें निक्का जा कमरा, हुण वो कार सेवा वाले ने सेवा संभाली है, बहुत वधिया अस्थान बना दिता है। वो बार बार हाजी रतन भी महाराज का अस्थान एक हैगा है। ये 2 स्थान है बठिंडे विच गुरु कलगीधर पातशाह जी दे। इस तरह फिर कहते भी ये हुण जिहड़ा ना उहनूं एक झटके नाल ही इहदी बली देनी है, ये इकल्ले ने चक के सिटना है।
ਕੋਈ ਨਿਕਲਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਝਿੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਣੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਮਹਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗਿਰਿਓ ਦੂਸਰੋ ਭੁਜ ਕੇ ਭਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਉਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਟੂਟੀ ਪਰ ਖੇਤ ਮਝਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਪੁਆਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਤਿੰਨ ਲਿਓ ਉਚਾਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਜੀ ਫੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਦਿਉਣੀ ਨੇ। ਵਸਤਰ ਲਪੇਟਿਓ ਰਖੇ ਬਚਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਦਿਉਣੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ। ਕੇਤਿਕ ਸੰਮਤ ਮਹਿ ਪੇ ਜਵਾਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਉਣੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਸੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਨਿਜ ਥਾਨ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਮਸੂਰਪੁਰ ਬਾਸਾ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਰਪੁਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਬਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਬੀਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੁਤੀਏ ਵਸਾਇਓ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵਨ ਗਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਿਉਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤਹਿ ਰਹਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਫੂਲ ਛੱਟੀ ਜੀ ਹਿਲਾਈ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਥਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਏ ਜਾ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਕੀਨ ਬਿਲੋਚਨ ਕੀ ਚਾਰ ਮਹਾਨ। ਤੀਰ ਬਿਲੋਕਨ ਚਾਰ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਵਿਪਾਸਾ ਬਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹੂ। ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਤੁਰੰਗ ਬਿਮਲ ਜਲ ਮਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੰਗਾ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਲ ਚਲਿਆ ਬੜਾ ਉਜਲ। ਚੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਆਦ ਬਿਹੰਗਾ। ਚੱਕਵੇਂ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਬਹੁ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਮਾਨ ਜਿਮ ਗੰਗਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਪੁਲਨ ਸਥਾਨ ਜਿਸੀ ਕੋ। ਜਿਸ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਿਕਤਾ ਮ੍ਰਿਦ ਜੁਗ ਤੀਰ ਤਿਸੀ ਕੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਵਪੁਰ ਆਦ ਗਮਨ ਤਹਿ ਰਾਹੂ। ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਤ ਸੇ ਜਾਹੂ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਘਾਟ ਤੇ ਪਤਨ ਰਾਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਤਣ ਘਾਟ ਤੇ ਉਹ
ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਘਾਟ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਉਤਰੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਲੋਕ ਠਹਿਰ ਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਚੋ ਸੋਭਿਤ ਦੇਖ ਮਹਾਨੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਆਗਿਆ ਦੀਨਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਕਹਿ ਜਲ ਕਰ ਲੀਨਸ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਿਆਸਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਚਾ ਜਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਛਿੜਕਣ ਕਰਿਓ ਸੁਥਾਨ ਚੁਫੇਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਪੇਰਿਓ ਸੁੱਚਾ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤਨ ਡੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਛਰੀ ਧਰੀ ਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫੂਰ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਲਕੀਰ ਜਿਤੀ ਧਰਪੁਰ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਉਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਲਕੀਰ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਕੀਰ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਿੱਠਾ ਗੁੜਾ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ। ਹਰਖਿਓ ਗੋਂਦਾ ਧਨੀ ਮਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਂਦਾ ਖਦਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਧਨੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਜਾਨੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮੂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਵਾਏ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨਨ ਅਬਿਰਾਮੂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਿਓ ਸਕਲ ਮਿਸ਼ਟਾਨੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਆਦਿਕ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ ਕਿ ਮਾਰਾ ਭੋਗ ਲਾਓ ਜੀ। ਪੁਨਹੁ ਸਭਨ ਕੋ ਬਾਂਟਨ ਠਾਨੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਆਦਿਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਧਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਧਰਾ ਪਟਵਾਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰਫ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੱਕ ਜਾ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਇਆ ਹੈ। ਏਕ ਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਜਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨੀਵ ਧਰ ਚਿੰਬੇ ਲਾਏ ਆਏ ਸੋਹਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਉ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੂਤ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਉ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਹਿ ਦੇਖੇ ਸੋ ਢਾਹੇ ਨਿਕੇਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਉਹ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਸਦਨ ਬਨਾਵਹਿ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਦਾਰਤ ਢਾਹਤ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਢਾਟੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਿਲਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਜੀ ਨੇ ਨਿਉ ਪਟਵਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੋਂਦੇ ਦੇਖ ਆਨੰਦ ਲਹਿਓ ਹੈ। ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਗਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਉ ਬਣਦੀ ਚਨਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਂਦੇ ਪਰ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪੱਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਇੰਦਪੁਰੀ ਸਮਝਣ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਚਾਰ ਸੁਨਾਇਓ। ਇਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਿਕ ਸਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਆਏ। ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ ਹੋਏ ਅਧੀਨਾ। ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਤ ਬਿਨੈ ਬਨ ਆਗੈ ਦੀਨਾ। ਤਾਈ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਜਿਮ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਸੁਧਰਿਓ ਕਾਜ ਭਇਓ ਪੁਰਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਮਜੂਰ ਕਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਫਟਾਫਟ। ਕੇਤਿਕ ਕਰੇ ਨਿਕੇਤ ਸੋ ਤਿਆਰੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਉ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪੁਰਖਾ ਅਬ ਐਸੇ ਬਚ ਮਨ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਕਾਰਹੁ ਸਾਰਾ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਲਵੋ। ਬਸਹੁ ਤਹਾਂ ਸੁਖ ਲਹੁ ਉਦਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸੋ ਤੇ ਭਾਰਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਪਰ ਜੇ ਆਵਹਿ ਬਸਬੇ ਕਾਰਨ। ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ, ਤਿਨਹਿ ਬਸਾਵਹੁ ਸਦਨ ਉਸਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸਾ ਲਵੋ। ਬਾਸ ਤੁਮਾਰ ਸਮੀਪ ਹਮਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਹੁ ਚਾਹੋ ਰਹਿ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਿਓ। ਅਬ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧਾਰਹੁ। ਚੰਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨਗਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਿਲਹੁ ਸਬਨ ਸੋ ਕਰ ਹਿਤਕਾਰਹੁ। ਬੜਾ ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਲੋ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੀਤਾ ਤੁਝ ਆਏ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਕੁਟੰਬ ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਸਿਧਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ले आवहो जावह तत्काल। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। करहो बास अब गोविंदवाल। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। आयस पाए गुरु की गए। ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ। सब लोकन संग मिलते भए। ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। गुर प्रसन्न पे कथा सुनाई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। दई मोह सब भांत बढ़ाई। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀਏ, 12 ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਰੂਪ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। अब गुर हुक्म भयो इस ढाल। ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ बस हो जाए कर गोविंदवाल। ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸੋ। देर ना करहो चलहो मम संग। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। पुर सुंदर घर होए उतंग। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ। जेतिक माने बाक भने जब। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, उठ श्री अमर संग भेसो सब। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਖੇਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ, ਖੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। पहुँचे गोविंदवाल सो जाए। ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। बसे ठान रुच सब सुख पाए। ਰੁਚੀ ਥਾਨ ਕੇ ਬਸੇ ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। श्री अंगद के दर्शन कारण। ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जाए खडूर सो कर निहारन। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਜੀ। पाछल पाए चल जब आवे। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਉਹ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। तीन कोस लग एव सिधावे। ਤਿੰਨ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। तहाँ खरे होए बंधन ठान है। ਤਿੰਨ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ। उन घर दिश मुख कर पयान है। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋਹਾਂ ਤੇ। केतक सिखियन ते सुन और। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ। जल गागर आनत इस ठौर। ਆਪ ਜੀ ਵਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ। नदी पिपासा ते भर लियावे है। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। श्री गुरु को इशनान करावे है। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। लेन जाह चल पाछल और।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਨਨ ਰੱਖ ਹੈ ਤਬ ਗੁਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਥਲ ਆਵੈ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਵੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ ਸਲਤਾ ਦਿਸ ਮੁਖ ਕਰ ਜਾਵੈ ਇਹ ਹੈ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਕਰਹਿ ਇਸ ਵਿਦਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੜ ਕਰੀ ਤਰਫ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਵੀ ਆਉਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਮ ਸੇਵ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਸਰਾਮ ਤਪ ਤਪੇ ਵਿਸਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਬਨ ਸਭ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤਪ ਕੀਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾ ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ 4 ਕਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਇਓ ਨ ਤਉ ਬੜ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਕਲਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ 2 ਕਲਾ ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 4 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਹੋ ਇਕਾਦਸ਼ ਸੰਮਤ ਮਾਹੀ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਰਿਝਾਏ ਤਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਏ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਤਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਗ ਮਹਿ ਦਾਸ ਉਧਾਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰ ਸਤ ਸੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਇਨਕੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕ ਉਤੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਪਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਤਪ ਜੇ ਕਾਲੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਤਿਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਹੇ ਵਿਸਾਲੇ ਉਹ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਬ ਕਬ ਅਬ ਅਰ ਆਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਥਵਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੈ ਮਨ ਲਾਵਹਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨ ਕਬਹੁ
रहे हो। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਮੋਖ ਦੋਨੋਂ ਤਿਹ ਲਹਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਖੀਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਵੀ ਜਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਭਰਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਸਨ, ਆਇਓ ਰਾਮਾ ਤਹਾਂ ਜਮਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸਨ। ਜਿਤਕ ਭਤੀਜੇ ਸੋ ਸਭ ਆਏ। ਜਿਹਨੇ ਸੋਣ ਮਲਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਚੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸੇ ਘਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਸੋਣ ਮਲ ਜੀ, ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਕੇਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਾ ਸਭ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਸੇ ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਆਏ ਬਸੇ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੁਖਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੋਲਾ ਵਸੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਬੋਤਮ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਹਿ ਮਾਨਵ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਪੂਜਦੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਲਾਇਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਨ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਆਏ ਸਮੀਪ ਬਸੇ ਪੁਰ ਥਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਵਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰਜ ਸਭੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਆਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬਸਾਵਨ ਕੀਨੇ ਤਬੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਸਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਟਕਨਿਓ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਸੁਣਿਆ, ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਚਰਨ ਪਾਓ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਲਾਇਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਨ। ਆਏ ਸਮੀਪ ਬਸੇ ਪੁਰ ਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰਜ ਸਭੈ। ਨਿਕਟ ਬਸਾਵਨ ਕੀਨੇ ਤਬੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।